सत श्री अकाल, तुसी दा अनम्यूट दे नाल जुड़े हो ते मैं रवि संग्राहूर। अज सैनेट चोणां नूं लैके यूनीवर्सिटी दे विच फिर एक बार प्रदर्शन हो रहा। प्रदर्शन धरना प्रदर्शन तो रोज़ ही है, पर यह मार्च अज होएगा। और जेकर हुण दियां न्यूज़ की गल करिए, अपडेट की गल करिए, तो सरकार कहती है कि 26 सितंबर तो पहला असीं ये सैनेट चोणां करवावांगे, क्योंकि उत्तराखंड और दिल्ली दियां चोणां नूं भी देखना पैना है, उन्हां दे नाल ये चोणां होणगियां। जानी ये सरकार लगातार कह तो रही है कि चोणां करवावांगे, पर विद्यार्थी कहंदे ने, धरनाकारी प्रदर्शनकारी कहंदे ने कि सानू रिटर्न च दिओ, सानू लिखती तौर पर दिओ, सानू भरोसा होएगा। क्योंकि इस तो पहला भी तुसी बहुत बार कह के अपनी गल तो मुकर चुके हो, सानू इस तरीके भरोसा नहीं। तो तस्वीरां च साफ देख सकते हो कि प्रदर्शन लगातार हो रहे ने। वाइस चांसलर के घर तक प्रदर्शन है, यूनीवर्सिटी के आले दुआले प्रदर्शन है। और यही नहीं, कल्ले विद्यार्थी नहीं, बहुत सारे समाज सेवी और राजनीतिक शख्सियत इस प्रदर्शन का हिस्सा लगातार बनदियां रही ने। और अज भी इत्थे बहुत सारे जिहड़े समाज सेवी लोग ने या फिर राजनीतिक तौर पर समाजिक तौर पर जिहड़े चिंतित ने, वो लगातार इस प्रदर्शन का हिस्सा रहे ने। और तुहानूं दस दईए कि सैनेट चोणां लाजमी इस करके भी हो जांदियां क्योंकि एक सैनेट ही है जो यूनीवर्सिटी दे विच बच्चों के नाल होण वाले धक्के नूं कंट्रोल कर सकता है। सैनेट बैठ सकता है, यूनीवर्सिटी दा सैनेट जिहड़ा है वो बहिंदा है और वाइस चांसलर नूं कन्विंस कराउंदा है कि नहीं, फीसां च वाधे नहीं होने चाहिए, होर तमाम अजिहियां चीज़ां ने जिहड़ियां सैनेट ने कंट्रोल करनियां हुंदियां। पर ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੋਮੀਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ लगातार तस्वीरां दे विच वड्डा इकट्ठ तुहानूं नज़र आ रहा, क्योंकि इस तो पहला भी असी तस्वीरां लगातार तुहानूं दिखाउंदे रहे कि असी कल भी एक तुहानूं न्यूज़ दिखाई जिस दे विच असी जिक्र किया सी कि बेशक बहुते सिर तां नज़र नहीं आउणगे पर मुद्दा बहुत विशाल है। तो अज उही वड्डा इकट्ठ जिस दी उम्मीद कीती भी जा रही सी और अज उही वड्डा इकट्ठ जिहड़ा है ओह देखण नूं भी मिलिया है, क्योंकि विद्यार्थी लगातार जागरूक हो गए ने। वक्-वक् कॉलेजां तो यूनीवर्सिटी के जिहड़े विद्यार्थी ने वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन चुके ने। जानी किते ना किते जेकर सरकार की गल करिए तो कहते हैं कि 26 सितंबर तो पहला सैनेट चोणां हो जाणगियां, पर फिर गल उत्थे ही आउंदी है कि प्रदर्शनकारी कहते कि भरोसा नहीं, सानू तुहाडे ते विश्वास नहीं है, सानू रिटर्न च दिओ, लिखती तौर पर दिओ, तां सानू भरोसा होएगा कि हाँ चोणां होणगियां। पर सरकार हवाला दिंदी है कि उत्तराखंड और दिल्ली वर्गे सूबियां दे विच इकट्ठियां चोणां करवाईयां जाणगियां, पर भरोसा नहीं कर रहे विद्यार्थी। कहते नहीं, अजिहा नहीं होना चाहिए, सानू अपने तौर पर लिखती तौर पर दिओ, इसलिए इसे करके ही असी फिर तुहाडे ते भरोसा करांगे। तस्वीरां दे विच प्रदर्शन लगातार जारी है। देखो गल ये है, पिछले 1 साल तो सैनेट जी है पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे और बार हाई कोर्ट के कहने के बावजूद
ਧਰਨਾ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਚ ਦਿਓ। ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਹਲੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬੈਠ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਈਏ, ਬੈਠੀਏ, ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ऐसे बहुत ज्यादा बैठ जाओ, जब पीछे होगी खड़ जाओ, बहुत रास्ता है, ज्यादा बैठ जाओ, जब पीछे होगी बैठ जाओ जी। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜਾ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2008, 12, 16 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 50 ਵੋਟਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂ 100 ਵੋਟਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ, 2 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ 20x50 ਦਾ ਜਾਂ 20x40 ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਈਮੇਲ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 6 ਬੂਥ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੂਥ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂਥ ਹੈ ਤੇ 20-25 ਵੋਟਾਂ 30 ਵੋਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 3-4 ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬੂਥ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਫੀਲੇਟਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਯੂਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ PhD ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਯੂਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ BSc ਆਨਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, MSc ਆਨਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਇਹ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ VC ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵਾਰਡਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਜਾਂ 26 ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੜ ਜਾ ਫੋਨ VC ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਇੱਕ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ VC ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ, ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। 17,000 ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ, 7,500 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, 17-18 ਹੋਸਟਲ ਆ। ਜਾਣੀ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ,
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ BC ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ PPP ਮੋਡ 'ਚ ਲਿਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ VC ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BJP ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ BJP ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਲੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ BC ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ BC ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ BC ਚੁਣਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ 47 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ, 66 ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ,
ਜੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। 60-40 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ 60% ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਖਦੀ। ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਤਾ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ? ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਖੋਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਖ ਰੱਖਣ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 60% 60-40 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਈ 600 ਕਰੋੜ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ 150 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 90s ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਕਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠੀਏ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਟੀਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਪੀਯੂ,
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੂ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਤੀਜੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਖੜੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਨਈਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।